وہ ایک کامیاب فاتح کی طرح جا رہا تھا۔ اگر اس نے اظہار پشیمانی نہ کی، مانو حضور، اتنی جلدی کوئی نتیجہ اخذ مت کیجیے، چند روز گزرنے دیں، از خود آزادی اور ناز و نعمت کی قدر و قیمت جان جائیں گے۔ جب وہ جا رہا تھا تو ایسے جیسے کوئی قید سے رہائی پا کر جاتا ہے، نہ کہ ایک اسیر قیدی کی طرح۔ امید ہے کہ ہمارا یہ حربہ کارگر ثابت ہوگا، ورنہ یا میں نہیں یا تم نہیں۔ عالی جناب، افسوس کہ نہ امون حطب اور نہ ہی ان کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آیا ہے۔ عالی جناب، آپ کس کی بھی کچھ خیر خبر نہیں ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ غائب ہے؟ عالی جناب، جیسے اسے آسمان کھا گیا ہو یا زمین نکل گئی ہو۔ اسے تلاش کرنا ہوگا، پہلے قصر کے زندانوں میں۔ اگر وہ گرفتار ہو گیا تو کسی صورت میں بھی اس کی زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ جہاں کہیں اس کا سراغ ملے اسے وہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ بصورت دیگر اگر آمون کو پتہ چل گیا کہ یہ اقدام قتل ہماری جانب سے تھا تو جانتے ہو کیا قیامت کھڑی ہوگی۔ اب تک اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابھی کسی کو بھی اصل معاملے کی خبر نہیں، اور اگر آپو پیس گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے اب تک منہ نہیں کھولا ہے۔ آپ فکر نہ کریں عالی جناب، اسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو، جہاں بھی ہو ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ نیمی صابو، جی علی جناب۔ یہ کیا ہے؟ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہا ہوں جوزار صف کے لیے۔ یہ بھی میری طرف سے قیدامن کو دینا اور اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ یوزار صف کو نہایت عظیم و محترم رکھیں اور امور زندان کی اصلاحات کے ضمن میں ان سے بہرمند ہوں، کیونکہ وہ اس کم عمری کے باوجود نہایت ہی ماہر و تجربے کار اور دانا و حکیم ہیں۔ جی ضرور علی جناب، ضرور۔ جناب فرما روا کے خانسامہ کو کہیں دیکھا تو نہیں آپ نے؟ نگہبان محترم، درود ہو آپ پر۔ وہ آپو پیس جناب فرما روا کے مخصوص خانسامہ کو تو نہیں دیکھا آپ نے؟ مجھے اس سے کام تھا۔ کچھ روز پہلے ایک رات انہیں یہاں رکھا اور پھر یہاں سے لے گئے۔ لے گئے؟ کہاں؟ اس نے کیا کیا تھا جو اسے یہاں لائے تھے؟ پتہ نہیں، جناب پوتیفار کے حکم پر انہیں رات کو یہاں لے کر آئے اور انہی کے حکم پر اگلی صبح انہیں یہاں سے لے کر چلے گئے۔ انہیں؟ مگر کتنے لوگ تھے وہ؟ وہ 2 افراد تھے، آپو پیس اور بینا روس۔ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ کچھ نہیں، میرے پاس اس کی امانت تھی، وہ اسے لوٹانی تھی۔ اچھا، میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں، شاید وہاں مل جائے۔ خداؤں کے حفظ و امان میں رہیں، خداؤں کے حفظ و امان میں رہیں۔
कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहू के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपू पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता। कोई हुक्म था बानो? कसर में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कसर एक दूसरे के ताउन से युजासिफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं? हमने यूसासिफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर यूजार सिर्फ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा। जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदान सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इक़दाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इक़दाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने ज़ाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इक़दाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए।
फिलहाल किसी को भी किबूनी, बिनारूस और अबू पुइस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान इमामत से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का इतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अबू पुइस ने इतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है? फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहां बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़वीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूजारसीफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलें बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूजारसीफ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह?
زندان زاویرہ کے داروغہ کو لالچ دیں تاکہ وہ اس پر سختی کرے. کیا یہ حربہ کارگر ہوگا؟ بہرحال ہمیں مختلف حربے آزمانے تو ہوں گے. اس کی اس عارضی قید و بند سے میرا مقصد اس کی قربت حاصل کرنا تھی، نہ کہ دوری. میں اس کی دوری ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. جب تک اس کے لیے زندان گلستان ہے وہ ہرگز اطاعت نہیں کرے گا. آخر کب تک آپ یوں اس غم کو سینے سے لگائے افسردہ بیٹھے رہیں گی؟ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے؟ 1000 شمشیریں اور 1000 نیزوں کی انی بھی میرے دل کا وہ حال نہ کر پائیں جو جدائی کا ایک دن کر ڈالتا ہے. نہیں معلوم اس بے قرار دل کا میں کیا کروں. اس دل نے کہا تھا یوزارسیف کو قید کرو، کروا دیا. آج وہی دل کہہ رہا ہے کہ اسے آزاد کرو، جو ممکن نہیں. میں نے یوزارسیف کو قید کیوں کروایا تھا؟ کیوں کیوں کیوں؟ بولو کیا ہوا؟ کچھ پتا چلا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے زمین نکل گئی ہو. سب جگہ دیکھ لیا لیکن کہیں اس کا کچھ پتا نہیں چلا. اگر کیبونی گرفتار ہو گیا تو ہمارا کام تمام سمجھو. آپ پولیس اور بینا روس کیا کم تھے جو کائن کیبونی کا بھی اضافہ ہو گیا. اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی زبان کھول دی تو امون ہو تب یا تو ہم سب کو برباد کر دیں گے یا مابت کے اختیارات کے دائرے کو محدود کر دیں گے. اب یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ جناب آقمہو اور کاہنان مابت سے ٹکر لینا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. مابت کے پیروکار خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. میرا خیال ہے کہ اپوپیس اور کیبونی یا تو گرفتار نہیں ہوئے ہیں یا اگر ہوئے ہیں تو اب تک کچھ بتایا نہیں ہے. اگر بتا دیا ہوتا تو آمون ہوتب اور پوتیفار یقیناً کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی ضرور کرتے. ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے. تم اپنی تلاش جاری رکھو. اگر مل جائے تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً خبر کرو. آپ لوگ بھی آمون کے سپاہیوں کو تیار رکھیں تاکہ ممکنہ حملے کی صورت میں جوابی کارروائی ہو سکے.